friends, today here we are start the second phylum, the phylum Cnidaria, or what it is called as the Coelenterata. बरोबर. लास्ट लेक्चरला आपण काय बघितलं? Porifera. लास्ट लेक्चरला काय बघितलं आपण? phylum first Porifera, then second here is the phylum Cnidaria, or what it is the Coelenterata. That's the phylum Coelenterata, or what here it is the Cnidaria. Okay. Before the start information, here it is the first what example. Okay, Cnidaria मध्ये किंवा Coelenterata मध्ये example काय असणार आहे? बरोबर. मग Cnidaria मध्ये example काय असणार बघा? Hydra, jellyfish, sea anemone, then what? Here it is the Physalia. Physalia means what? Portuguese man of war. Physalia means what? Here it is the Portuguese man of war. Then what? Brain corals and sea fire. What? Brain corals and sea fire. बरोबर. Cnidaria मध्ये Coelenterata मध्ये जर examples विचारले तर Coelenterata मध्ये Cnidaria मध्ये example काय असणार आहे? Example असणार आहे Hydra, jellyfish, sea anemone, Physalia means what? Portuguese man of war, brain coral and sea fire. Those are the examples of Cnidaria or Coelenterata. Okay, then what? Habitat. First start from what? Habitat. What is the habitat of Cnidaria? बरोबर. जितके Cnidarian असणार आहे ते Cnidariaचा habitat काय असणार आहे ठिकाणी? Here it is the aquatic, mostly marine and few are fresh water. हे Cnidaria असणार आहे. बरोबर. Cnidaria related जितके living organisms असणार आहे ते living organisms कुठे असणार आहे? ते Cnidarian कुठे असणार आहे? aquatic region मध्ये असणार आहे. आणि aquatic region मध्ये जनरली कोणत्या वॉटर मध्ये? marine water मध्ये. marine means what? त्या ठिकाणी सॉल्ट कंटेनिंग. बरोबर. थोडं खारट पाणी असणार आहे. फ्रेश वॉटर म्हणजे काय? गोड पाणी असणार. बरोबर. त्या ठिकाणी जे हॅबिटॅट असणार ते काय असणार आहे? aquatic, mostly marine and few are found in the what? Here it is the fresh water. Then forms. Forms का असणार आहे? आता Cnidaria किंवा Coelenterata जे असणार आहे ते Coelenterata कसे असणार आहे? फ्री स्विमिंग. ओके. Coelenterata जे असणार आहे ते कोणत्या प्रकारचा हॅबिट असणार त्यांचा? Those are the free swimming. Means what? They are locomoted from one place to the another place. Okay. That's why what about the form? Here it is the free swimming. त्यानंतर या ठिकाणी बघा सेल्स का असणार आहे? Cnidaria मध्ये कोणत्या प्रकारचे सेल असणार आहे? Cnidaria have a special cell. It is called as the cnidoblast or what? Stinging cell. बरोबर. या ठिकाणी काय असणार आहे? Cnidoblast असणार आहे किंवा stinging cell असणार आहे. Those are present on the tentacles for what? Offense and defense system. बरोबर. त्यामुळे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. लास्ट लेक्चरला आपण फायलम बघितला होता. फायलम Porifera. Porifera फायलम मध्ये बघितलं होतं की Porifera फायलम मध्ये जे स्पेशलाइज्ड सेल होते ते स्पेशलाइज्ड सेल कोणते होते त्या ठिकाणी? Here it is the कोइनोसाइट as well as what? अमीबोसाइट. बरोबर. Porifera मध्ये स्पेशलाइज्ड सेल बघितले होते आपण कोइनोसाइट और द अमीबोसाइट. बरोबर आहे. जर तुम्हाला Cnidaria मध्ये स्पेशलाइज्ड सेल विचारलं तर Cnidaria मध्ये स्पेशलाइज्ड सेल कोणते असणार आहेत? Here it is the cnidoblast or what? Here it is the stinging cell. So what about the cnidoblast? What about the stinging cell? Generally structure काय असणार आहे बघा? ओके. काही अशा प्रकारे काय असणार तुमचा? Here it is the what? Here it is the structure of Hydra or the Cnidaria. बरोबर. या ठिकाणी स्ट्रक्चर कशाचं असणार आहे? Cnidaria किंवा त्याला म्हणणार आहे आपण Hydra. बरोबर. पण ह्या Hydra मध्ये काय असणार आहे? स्पेशलाइज्ड सेल असणार आहे. Hydra मध्ये काय असणार आहे? It's have a specialized cell. Okay. And this specialized cell nothing but means what? Here it is the stinging cell. It is specialized cell असणार आहे. या specialized cell ला आपण म्हणणार आहे here it is what? Or here it is the stinging cell or what? Here it is the cnidoblast. And those are present on the tentacle. बरोबर. मग आता या ठिकाणी आपण म्हणणार आहे आता tentacles. ओके. या ठिकाणी काय म्हणणार आपण? What? Here it is called as the tentacles. What is the meaning of tentacle? म्हणजे या ठिकाणी जे Cnidaria असणार आहे. Okay. What? Tentacle means what? That Cnidaria have a finger-like processes. What? Here it is the finger-like processes. जे Cnidaria असणार आहे त्या Cnidaria वर कोणत्या प्रकारचं स्ट्रक्चर असणार आहे? फिंगर-like स्ट्रक्चर असणार आहे. Cnidaria वर कोणत्या प्रकारचं स्ट्रक्चर असणार आहे? Here it is the finger-like processes. This finger-like processes it is called as the tentacle. जे finger-like process असणार आहे त्या finger-like process ला म्हणणार आहे आपण tentacle. आणि त्या tentacle वर स्पेशलाइज्ड सेल असणार आहे. त्या स्पेशलाइज्ड सेल ला म्हणणार आहे आपण stinging cell. This specialized cell it consists of what? It consists of stinging cells. Okay. And what is the function of this stinging cell? It is the offense and defense. मग offense means what? Stinging cell च्या मदतीने काय करणार आहे? तर offensive mechanism म्हणजे त्यांचं जे prey असणार आहे. बरोबर आहे ना? म्हणजे Cnidaria ज्या
लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमवर डिपेंड असणार आहे. त्यांचं जे भक्ष्य असणार आहे त्या भक्ष्याच्या बॉडीमध्ये काय करणार आहे, या स्टिंगला अटकवणार आहे, बरोबर आहे ना. आणि निडेरियाचं जे टॉक्सिन आहे त्या भक्ष्याच्या, बरोबर आहे ना, त्या प्रेच्या बॉडीमध्ये जाणार आणि तो प्रे, बरोबर, त्या ठिकाणी काय होणार आहे, डाईड होणार आहे. ओके, दॅट्स व्हॉट इज द स्टिंगिंग. स्टिंग नथिंग बट मीन्स व्हॉट, डिस्चार्ज देअर टॉक्सिन इनटू द प्रे बॉडी. व्हॉट इज द स्टिंगिंग. स्टिंगिंगचा अर्थ काय होणार आहे या ठिकाणी, स्टिंगिंगच्या मदतीने काय होणार आहे, हियर इट इज द डिस्चार्ज. काय डिस्चार्ज करणार आहे, डिस्चार्ज टॉक्सिन इनटू प्रे बॉडी. ओके, जे प्रे असणार आहे, जे भक्ष्य असणार आहे त्याच्या बॉडीमध्ये स्टिंगिंग सेलच्या मदतीने काय डिस्चार्ज होणार आहे, टॉक्सिन डिस्चार्ज होणार. आणि एक स्टिंगिंग सेल जे असणार आहे त्या स्टिंगिंग सेलला म्हणणार आपण निमेटोसाइट. या स्टिंगिंग सेलला आपण म्हणणार आहे what it is called as the nematocyte. Okay, that's what highly remember. Okay, लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा की या ठिकाणी हे जे निडेरिया आहे त्या निडेरियामध्ये काय आहे, फिंगर लाईक प्रोसेसेस आहे. त्या फिंगर लाईक प्रोसेसला म्हणणार आपण टेंटॅकल. या टेंटॅकलवर परत काय असणार आहे, एक वेगळ्या प्रकारचे सेल असणार आहे. त्या वेगळ्या प्रकारच्या सेलला म्हणणार आपण स्टिंगिंग सेल और इट इज कॉल्ड as the nematocyte. स्टिंगिंग सेल आणि नेमॅटोसाइटच्या मदतीने काय होणार आहे, जे प्रे आहे त्या प्रेच्या बॉडीमध्ये काय डिस्चार्ज होणार आहे, टॉक्सिन डिस्चार्ज होणार. ओके, दॅट्स व्हॉट इट इज द स्टिंगिंग सेल और निडोब्लास्ट. इट इज द स्टिंगिंग सेल और व्हॉट इट इज द निडोब्लास्ट. देन व्हॉट, बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री कशी असणार आहे, रॅडियल सिमेट्रिकल, बरोबर आहे. त्या अगोदर फायलम बघण्याच्या अगोदर तुम्हाला काय करायचं आहे, क्रायटेरिया फॉर ॲनिमल क्लासिफिकेशन डिटेलमध्ये वाचायचं आहे. कारण आपण क्रायटेरिया फॉर ॲनिमल क्लासिफिकेशन त्यामध्ये डिटेलमध्ये बघितलंय. व्हॉट इज द सिमेट्री, व्हॉट इज द बॉडी प्लॅन. ओके, हे सगळे पॉइंट्स आपण त्यामध्ये घेतलेले आहेत. त्यामुळे सिमेट्रीचा अर्थ तुम्हाला माहित आहे, असिमेट्रिकल, बायलॅटरल सिमेट्रिकल अँड रॅडियली सिमेट्रिकल. बरं, मग रॅडियली सिमेट्रिकल म्हणजे काय, कोणत्याही प्लेन मधून इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ केली तर काय मिळणार आहे आपल्याला, इक्वल हाफ मिळणार. बरोबर, त्यामुळे जे निडेरिया आहे, ज्या हायड्रा आहे त्यांच्यामध्ये कोणत्या प्रकारची सिमेट्री असणार आहे, रॅडियली सिमेट्रिकल. त्यानंतर जम्प लेयर. जम्प लेयर कोणते असणार आहे, डिप्लोब्लास्टिक. जम्प लेयर कोणते असणार आहे, डिप्लोब्लास्टिक. जम्प लेयर सुद्धा आपण डिटेलमध्ये बघितलंय. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स व्हॉट, इट कन्सिस्ट ऑफ ओन्ली 2 लेयर. डिप्लोब्लास्टिक मध्ये फक्त किती लेयर असणार आहे, 2 लेयर असणार आहे. आउटर लेयर असणार आहे एक्टोडर्म आणि इनर लेयर असणार आहे इंडोडर्म, बरोबर. आणि मिडलला मेसोग्लिया असणार आहे. मिडलला काय असणार आहे, मेसोग्लिया. दॅट्स व्हाय हायली रिमेंबर, बरोबर. हे सगळे पॉइंट्स आपण घेतलेले आहे. क्रायटेरिया फॉर ॲनिमल क्लासिफिकेशन. ओके, दॅट्स व्हाय व्हॉट, निडेरिया, सिलेक्टेरेटा, बरोबर. यांच्यामध्ये काय असणार आहे, कोणत्या प्रकारचे जर्म्स लेयर असणार आहे, हियर इट इज द डिप्लोब्लास्टिक. आणि जसं आपण लास्ट लेक्चरला काय बघितलं होतं, निमोनिक बघितली होती, शॉर्ट ट्रिक्स बघितली होती, तसेच शॉर्ट ट्रिक्सच्या मदतीने आपण निडेरिया सुद्धा बघणार आहे. म्हणून प्रॉपरली लक्ष द्या. आपण हे सगळे पॉइंट्स एका सेंटेन्स मध्ये घेणार. हे सगळे पॉइंट्स काय घेणार आहे आपण, एका सिंगल सेंटेन्स मध्ये घेणार. ओके, दॅट्स व्हॉट सिमेट्री इट इज द रॅडियल सिमेट्रिकल. जम्प्स लेयर काय असणार आहे, डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक म्हणजे काय, फक्त आउटरला एक्टोडर्म असणार आहे, इनरला इंडोडर्म असणार आहे, बरोबर. त्यानंतर बॉडी कॅव्हिटी. बॉडी कॅव्हिटी मीन्स व्हॉट, आता हे तुम्हाला माहित पडलं, फिंगर लाईक प्रोसेस, टेंटॅकल, स्पेशलाइज्ड सेल असणार आहे निमॅटोसाइट. निमॅटोसाइटच्या मदतीने काय, डिस्चार्ज टॉक्सिन्स इनटू देअर प्रे, बरोबर. हे कशाबद्दल बघितलं आपण, टेंटॅकल बद्दल, बरोबर. कशाबद्दल बघितलं, हियर इट इज द टेंटॅकल्स. ओके, त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी काय बघायचं आहे, बॉडी कॅव्हिटी. व्हॉट, इन सिलेंटेरेटा और निडेरिया और हाइड्रा, हियर इट इज कंसिस्ट ऑफ व्हॉट, इट इज कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॅव्हिटी. आणि सिलेंटेरेटा आणि निडेरिया ची जी बॉडी कॅव्हिटी असणार आहे त्या बॉडी कॅव्हिटीला म्हणणार आपण सिलेंटेरॉन. त्या बॉडी कॅव्हिटीला काय म्हणणार आपण, सिलेंटेरॉन. ओके, दॅट्स व्हॉट इट इज द हाइड्रा, बरोबर आहे. आणि हा जो हाइड्रा असणार आहे, या हाइड्रा मध्ये काय त्या ठिकाणी, या हाइड्रा मध्ये असणार आहे व्हॉट, इट इज द बॉडी कॅव्हिटी. ओके, दिस हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॅव्हिटी and this body cavity it is called as the coelenteron. ओके, जी बॉडी कॅव्हिटी आहे या बॉडी कॅव्हिटीला आपण काय म्हणणार आहे, सिलेंटेरॉन. और दिस बॉडी कॅव्हिटी इट इज आल्सो कॉल्ड एज द गॅस्ट्रोव्हास्क्युलर कॅव्हिटी. व्हॉट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द गॅस्ट्रोव्हास्क्युलर कॅव्हिटी. जी बॉडी कॅव्हिटी असणार आहे त्याला म्हणणार आपण गॅस्ट्रोव्हास्क्युलर कॅव्हिटी. त्यामुळे तुम्हाला बऱ्याच वेळेस विचारलं जाणार आहे किंवा सिलेंटेरॉन किंवा निडेरिया मध्ये जी बॉडी कॅव्हिटी असणार आहे त्या बॉडी कॅव्हिटीला आपण काय म्हणणार आहे, दिस बॉडी कॅव्हिटी इज कॉल्ड एज द सिलेंटेरॉन और दिस बॉडी कॅव्हिटी इज कॉल्ड एज द गॅस्ट्रोव्हास्क्युलर कॅव्हिटी. बरं, मग याची बॉडी कॅव्हिटी असणार आहे, बॉडी कॅव्हिटीचं फंक्शन्स काय असणार आहे बघा. द फंक्शन which helps in
इन द डायजेशन अँड सर्क्युलेशन. याचं जे फंक्शन असणार ते फंक्शन काय असणार आहे? द फंक्शन इज डायजेशन अँड सर्क्युलेशन. जसं आपण लास्ट लेक्चरला पुरीफेरा फायलम बघितला आहे ना. पुरीफेरा फायलम मध्ये त्या ठिकाणी डायजेशन साठी स्पेशल टाइपच्या सेल आहेत. त्या सेल कोणत्या? कोइनोसाइटिक कॉलर सेल. तिकडे कोणत्या सेल होत्या? कोइनोसाइटिक सेल और कॉलर सेल. बरोबर आहे ना. या ठिकाणी निडेरियाचे त्या निडेरियामध्ये डायजेशन साठी सर्क्युलेशन साठी कोणत्या प्रकारच्या सेल असणार आहे? इट इज द गॅस्ट्रोवास्क्युलर कॅव्हिटी. काय आहे? गॅस्ट्रोवास्क्युलर कॅव्हिटी. अँड दिस गॅस्ट्रोवास्क्युलर कॅव्हिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हायपोस्टोम. त्यामुळे नीट मध्ये आहे ना, नीट मध्ये तुम्हाला एमसीक्यू साठी लक्षात ठेवायचं आहे. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं किंगडम ॲनिमलिया इट इज द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक. ओके, व्हॉट द किंगडम ॲनिमलिया इट इज द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक फॉर व्हॉट? नीट. ओके, नीट साठी इम्पॉर्टंट टॉपिक असणार. बरोबर. या ठिकाणी काय बघा, दिस गॅस्ट्रोवास्क्युलर कॅव्हिटी इट इज कॉल्ड एज द हायपोस्टोम. जे गॅस्ट्रोवास्क्युलर कॅव्हिटी असणार आहे त्या गॅस्ट्रोवास्क्युलर कॅव्हिटीला आपण आणखी काय म्हणणार आहे? व्हॉट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हायपोस्टोम which are responsible for digestion and circulation. Then what? Body plan. What about the body plan? Blind sac body plan. Important आहे. कोणत्या प्रकारचा बॉडी प्लॅन आहे? ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅनचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे. ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन मीन्स व्हॉट? one end is open and another end is closed. So ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन मध्ये काय असणार आहे? एक एंड जे असणार आहे ते असणार आहे ओपन आणि दुसरे एंड काय असणार आहे? क्लोज असणार आहे. त्यामुळे निडेरिया मध्ये काय असणार आहे? ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. त्यानंतर बॉडी फॉर्म. then what? body form. Here it is the two form. First one cylindrical, it is known as the polyp, and second one umbrella, it is called as the medusa. बरोबर. या ठिकाणी जी बॉडी फॉर्म आहे ती बॉडी फॉर्म दोन प्रकारची असणार आहे. फर्स्ट वन काय आहे? पॉलिप. पॉलिप कशी असणार आहे? सिलेंड्रिकल. पॉलिप बॉडी फॉर्म कशी असणार आहे? द पॉलिप बॉडी फॉर्म इट इज द सिलेंड्रिकल लाईक दॅट. बरोबर आहे. कशी असणार आहे? सिलेंड्रिकल असणार आहे. अशा प्रकारे काय असणार? तुमचे पॉलिप असणार आहे. आणि नंतर जो मेडुसा आहे, मेडुसा मीन्स व्हॉट? इट इज द अम्ब्रेला लाइक. मेडुसा मीन्स व्हॉट? इट इज द अम्ब्रेला लाइक शेप. त्यामुळे एमसीक्यू मध्ये तुम्हाला विचारला जाऊ शकते की निडेरियामध्ये कोणत्या प्रकारचे बॉडी फॉर्म असणार? मग दोन प्रकारचे बॉडी फॉर्म आहेत. फर्स्ट वन असणार आहे सिलेंड्रिकल, इट इज कॉल्ड एज द पॉलिप, and second one काय आहे? अम्ब्रेला, इट इज कॉल्ड एज द मेडुसा. That's why cylindrical, polyp and umbrella what? It is the medusa. Then what? Digestion. बरोबर आहे. मग यामध्ये कोणत्या प्रकारचं डायजेशन असणार आहे? दोन्ही प्रकारचं डायजेशन असणार आहे. एक्स्ट्रा सेल्युलर डायजेशन as well as the intracellular digestion. Okay, that's why both type of the digestion, extracellular and intracellular. त्यानंतर रिप्रोडक्शन. कोणत्या प्रकारचं रिप्रोडक्शन असणार आहे? both type of the reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. asexual reproduction म्हटलं तर काय असणार आहे? बडिंग. आणि sexual reproduction म्हटलं तर काय असणार आहे? formation of gametes. Okay, that's why what? asexual budding and sexual formation of gametes. त्यानंतर alternation generation असणार आहे. यामध्ये काय असणार आहे? अल्टरनेशन जनरेशन. कारण दोन प्रकारची बॉडी फॉर्म आहे. एक असणार आहे पॉलिप, दुसरा असणार आहे मेडुसा. दोन प्रकारचे बॉडी फॉर्म आहे. मग अल्टरनेशन जनरेशन मीन्स व्हॉट? पॉलिपॉइड टू मेडुसॉइड. पॉलिपॉइड टू मेडुसॉइड. पॉलिपॉइड टू मेडुसॉइड मीन्स व्हॉट? पॉलिप आर कन्वर्ट टू मेडुसा. Polyp are converted to medusa by what reproduction? Asexual reproduction. And medusa convert to polyp by what reproduction? Sexual reproduction. म्हणजे पॉलिपचं रूपांतर होणार आहे मेडुसा मध्ये किंवा मेडुसाचं रूपांतर होणार आहे पॉलिप मध्ये. म्हणजे अल्टरनेशन जनरेशन होत आहे. एकदा पॉलिपचं रूपांतर मेडुसा, दुसऱ्या वेळेस मेडुसाचं रूपांतर पॉलिप मध्ये. म्हणजे अल्टरनेशन जनरेशन असणार. बरोबर. पण पॉलिप टू मेडुसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने होणार आणि मेडुसा टू पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने होणार. बरोबर. आणि त्यानंतर काय आहे? नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज पुअरली डेव्हलप. व्हॉट? नर्वस सिस्टम इज पुअरली डेव्हलप. यामध्ये जी नर्वस सिस्टम असणार आहे ती प्रॉपरली नसणार, पुअरली डेव्हलप असणार. म्हणजे यामध्ये नर्वस सिस्टम मध्ये काय असणार आहे? हियर इट इज द कन्सिस्ट ऑफ नर्व नेट. बरोबर आहे. न्यूरॉनचं फक्त नेटवर्क आहे. न्यूरॉनचं फक्त काय आहे? नेटवर्क आहे किंवा एक प्रकारची नेट असणार. दॅट्स व्हॉट? द नर्वस सिस्टम पुअरली डेव्हलप. हियर इट इज द कन्सिस्ट ऑफ व्हॉट? हियर इट इज द कन्सिस्ट ऑफ नर्व नेट. काय असणार आहे? हियर इट इज द कन्सिस्ट ऑफ नर्व. Therefore what? Here is the division. Phylum कोणता बघतोय आपण? Coelenterata or what? Cnidaria. Example काय आहे? Hydra, jellyfish, sea anemone,
फायसिलिया इन शॉर्ट पोर्तुगीज मॅन ऑफ वॉर, ब्रेन कोरल अँड सी फॅन. बरोबर. त्यानंतर हॅबिटॅट कोणता याचा ॲक्वाटिक मोस्टली मराइन असणार आहे किंवा फ्रेश वॉटर. बरोबर. फॉर्म्स कोणते आहेत फ्री स्विमिंग असणार आहे. बरोबर. सेल्स कोणत्या प्रकारचे आहेत निडोसाइट और स्टिंगिंग सेल. बघा हे निडोसाइट किंवा स्टिंगिंग सेल. बरोबर. यांना टेंटॅकल म्हणतो आपण. काय म्हणतो यांना टेंटॅकल. या टेंटॅकलवर असणार तुमचे कोणते सेल स्टिंगिंग सेल. याला निमॅटोसाइट म्हणणार आपण. काय म्हणणार आहे निमॅटोसाइट. त्यांचा दोघे फंक्शन आहे ऑफेन्स सुद्धा आणि डिफेन्स सुद्धा. दुसऱ्याला मारणार सुद्धा आणि दुसऱ्यापासून वाचणार सुद्धा. बरोबर. दॅट्स व्हाय व्हॉट ऑफेन्सिव्ह अँड डिफेन्सिव्ह. बरोबर. बॉडी सिमेट्री कोणती आहे रॅडिएशन सिमेट्री. लंग्स लेयर कोणते आहे डिप्लोब्लास्ट. एक्टोडर्म आणि एंडोडर्म. मेसोडर्म ऍब्सिडम. बरोबर. त्यानंतर बॉडी कॅव्हिटी. बॉडी कॅव्हिटी मध्ये सेंट्रल कॅव्हिटी त्याला म्हणतो आपण सिलेक्टेरॉन. बरोबर आहे. किंवा त्याला म्हणतो आपण गॅस्ट्रोव्हास्क्युलर कॅव्हिटी किंवा त्याला म्हणतो आपण हायपोस्टोम. बरोबर आहे. आणि त्याचं फंक्शन काय असणार आहे डायजेशन अँड सर्क्युलेशन. बॉडी प्लॅन कोणत्या प्रकारचा आहे ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. ब्लाइंड सॅक म्हणजे काय एक एंड क्लोज असणार आहे दुसरे एंड ओपन असणार आहे. बॉडी फॉर्म दोन फॉर्म मध्ये असणार आहे. सिलेंड्रिकल फॉर्म मध्ये असणार तर त्याला म्हणणार आपण बॉडी. ते असणार आहे सिलेंड्रिकल. दुसरा काय अम्ब्रेला मेडुसा. बरोबर आहे. अम्ब्रेला शेप त्याला म्हणणार आपण मेडुसा. बरोबर. डायजेशन कोणत्या प्रकारचा एक्स्ट्रा सेल्युलर इंट्रा सेल्युलर. रिप्रोडक्शन कोणत्या प्रकारचा असेक्सुअल बाय बडिंग अँड सेक्सुअल बाय फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट. अल्टरनेशन जनरेशन पॉलिपॉइड टू मेडुसाइट. बरोबर आहे. पॉलिप टू मेडुसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि मेडुसा टू पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नर्वस सिस्टम काय आहे पुअरली डेव्हलप. फक्त काय आहे नर्व नेव्हियस प्रेझेंट अँड वन थिंग इज रिमेनिंग. बरोबर. यामध्ये पॉइंट बाकी आहे. तो पॉइंट काय असणार आहे which level of organization it is the tissue level of organization. बरोबर. कोणत्या प्रकारचे ऑर्गनायझेशन असणार आहे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. जसं आपण लास्ट लेक्चरला पोरिफेरा बघितलं. पोरिफेरा काय आहे सेल ऍग्रीगेटेड. बरोबर आहे. आणि निडेरिया काय असणार आहे टिश्यू. निडेरिया काय असणार आहे टिश्यू असणार. That's what it is the against a one tree. How to remember the Coelenterata or the Cnidaria. Okay. Coelenterata किंवा Cnidaria बद्दल जितकी इन्फॉर्मेशन असणार ते आपण एका शॉर्ट सेंटेन्सच्या मदतीने काय करणार क्लिअर करणार. हाऊ टू रिमेंबर मग आपण दोन्ही वर्ड्स या ठिकाणी वापरतोय दोन्ही सेंटेन्स वापरतोय. हिअर इट इज द इंग्लिश और व्हाट हिअर इट इज द हिंदी. हाऊ टू रिमेंबर मेरी कुक ने मुझे ओके व्हाट मेरी कुक ने मुझे हॉट स्पॉट सर्व किया. और मेरी कुक ने मुझे हॉट स्पॉट सर्व किया और आगे रोक दिया. व्हाट और आगे रोक दिया. मेरी कुक ने मुझे हॉट स्पॉट सर्व किया और आगे रोक दिया. और व्हाट मेरी सीएनएम HSC or what? So what? Here it is the M stand for what? Marine. What about their habitat? Marine habitat. E stand for what? Extracellular. R stand for what? Radial symmetry. I stand for what? Intracellular. That's what E and I. Here it is the extracellular and intracellular digestion. म्हणजे त्या ठिकाणी निडेरिया मध्ये intracellular, extracellular digestion असणार. Then what? C M. C stand for nidoblast. M stand for nematocyte. M stand for metagenesis. आता आपण त्या ठिकाणी बघितलंय की निडोसाइट आणि निमॅटोसाइट. बरोबर. या ठिकाणी काय आहे स्पेशलाइज सेल आहे फॉर व्हाट अटॅक द प्रे. प्रेवर अटॅक करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचे सेल आहे निडोसाइट अँड nematocyte. Then what? M stand for what? Metagenesis. M stand for what? Metagenesis. Metagenesis means what? Alternation generation. Metagenesis means what? Alternation generation means what? Polyp to medusa or what? Medusa to polyp. Barabar. Polyp to medusa or what? Medusa to polyp. That's why nidocyte, nematocyte or what? Metagenesis. Then what? HSC. H stand for Hydra. S stand for sea animal and C stand for corals. Okay, that's why Hydra, sea animal, corals and last one what? Portuguese man of war. Those are two sentences for what? Example. Okay, that's why what? Here is the Cnidaria is completed within our short stay. Okay, thank you. तसंच आपण पुढच्या लेक्चरला सुद्धा एक फाइलम बघणार within the what? Short stay.